In this video we will discuss about properties of sulfuric acid. Now it is one of the most familiar acid of great practical utility when compared to other mineral acids, hydrochloric and nitric acid. In many industrial productions the use of sulfuric acid has been found to be indispensable. That is the reason why it is called king of chemicals. প্রচুর ইউটিলিটি পারপাস সার্ভ করে, সেই জন্য এটাকে কিং অফ কেমিক্যালস বলা হয়। প্রচুর জিনিস তৈরি করতে লাগে, এটা পেইন্টস তৈরি করতে লাগে, ভার্নিশ তৈরি করতে লাগে, কি তৈরি করতে লাগে না, ফার্টিলাইজার তৈরি করতে লাগে, প্রচুর ইউজেস রয়েছে। আর বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতেও এটা বিভিন্ন পারপাস সার্ভ করে এটা। Since its wide and varied application, it is often called king of chemicals. It is used in the manufacture of dyes, pigments, soaps, detergents, plastic, fibers, explosives. সেই জন্য এটাকে বলা হয় কিং অফ কেমিক্যালস। এটা আগে অয়েল অফ ভিট্রিয়লও বলা হয়। কেন? Actually, the medieval alchemists used to prepare sulfuric acid by absorbing the gas evolved on heating ferrous sulfate, green vitriol, in water. So what is the reaction? 2FeSO4 arrow Fe2O3 plus SO2 plus SO3, and when passed into water, SO3 plus H2O forms H2SO4. So it is called oil of vitriol because of high viscous nature. The viscous nature and its high boiling point is due to its structure or polymeric structure of sulfuric acid. ভালো করে অবজার্ভ করো পলিমেরিক স্ট্রাকচারটা। দেখো SO ওর সাথে লিঙ্ক হয়েছে, আবার SOH OH এর সাথে লিঙ্ক হয়েছে। এটা একটা সালফিউরিক অ্যাসিড মলিকিউল। এরকম আরেকটা এর সঙ্গে বন্ডিং করে রয়েছে চেনের মতো, H2SO4। এটা একটা, এটা আরেকটা, এটা চেনের মতো এরকম লিঙ্ক করে রয়েছে। তো এটা থাকার কারণ, তার ফলে কি হয় বোঝা যাবে। Actually, number of oxygen atom having no hydrogen atom attached to it in sulfuric acid, ভালো করে অবজার্ভ করো, এখানে এটা লিঙ্ক করা রয়েছে সালফার অ্যাটমের সাথে থ্রু কোঅর্ডিনেট কোভ্যালেন্ট বন্ড, অক্সিজেন অ্যাটম দুটো। এতে কি হয়? ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ টু OH গ্রুপস, একটার মধ্যে দুটো OH গ্রুপ রয়েছে, এটার মধ্যেও দুটো OH গ্রুপ রয়েছে। ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ টু OH গ্রুপস, লার্জ নাম্বার অফ H2SO4 molecules participate in extensive hydrogen bond formation, resulting in associated polymeric giant molecule. সেই জন্য concentrated sulfuric acid এটা viscous liquid with high boiling point and density. Melting point of concentrated sulfuric acid প্রায় 338 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো। তো most of the organic compounds melt within this high temperature. সেই জন্য it is used in melting point bath for the determination of melting point of some organic compounds. শুধু তাই না, নাইট্রিক অ্যাসিড আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মেল্টিং পয়েন্ট এর থেকে কম। সেই জন্য H2SO4 can be prepared from the respective salts NaCl, NaNO3 by distillation of H2SO4. So acids having lower melting point can be prepared from their respective salts by distillation of H2SO4. H2SO4 এটা খুব স্ট্রং অক্সিডাইজিং প্রপার্টি এক্সিবিট করে, প্রচণ্ড স্ট্রং অক্সিডাইজিং প্রপার্টি এক্সিবিট করে বিকজ ইট হ্যাজ দ্য ক্যাপাসিটি টু ফার্নিশ ন্যাসেন্ট অক্সিজেন। যেহেতু এটা অ্যাসিড সেহেতু এটা সাওয়ার টেস্ট হবে,
Pure sulfuric acid is colorless, odorless, and of course slightly sour in taste. It is oily hygroscopic liquid. It absorbs moisture. সেই জন্য সবসময় এটা মানে ওয়েল স্টপার্ড বটলে রাখা হয়। পিওর অ্যাসিডের ডেন্সিটি প্রায় 1.85 গ্রাম পার সিসি। আর পিওর সালফুরিক অ্যাসিড ফ্রিজেস টু কালারলেস ক্রিস্টাল অ্যাট অ্যারাউন্ড 10.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস। পিওর অ্যাসিড সবসময় কাল তোমার নন কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি হবে ডিউ টু আনঅ্যাভেলেবিলিটি অফ ফ্রি ইলেকট্রনস। যখন ডাইলিউট করা হবে দ্য আয়ন্স উইল বি ফ্রি, so it will be a good conductor. Sulfuric acid, pure sulfuric acid constant boiling mixture তৈরি করে at around 338 degrees Celsius containing 98.5% of the acid. So these are all about the physical properties of the acid. Now we will discuss about the chemical properties of sulfuric acid. তিনটি হেডে ভাগ করা হয়েছে: অ্যাসিডিক প্রপার্টি, স্ট্রং অ্যাফিনিটি ফর ওয়াটার, আর হচ্ছে অক্সিডাইজিং প্রপার্টি। প্রথমে আসবে অ্যাসিডিক প্রপার্টিতে। H2SO4 ওয়াটারে H3O প্লাস প্লাস HSO4 মাইনাস তৈরি করে, তারপর HSO4 মাইনাস ওয়াটারের প্রেজেন্সে আবার ব্রেকডাউন করে H3O প্লাস প্লাস SO4 2 মাইনাস তৈরি করে। তাহলে H2SO4 একটা মলিকুল দুটো হাইড্রোনিয়াম আয়ন তৈরি করে, সেই জন্য এটাকে বলা হয় ডাইবেসিক অ্যাসিড। Why it is a dibasic acid? Because per molecule of sulfuric acid in aqueous state furnishes 2 hydronium ion as the positive ion. সেই জন্য এটা দু ধরনের সল্ট তৈরি করে, নর্মাল সল্টও তৈরি করবে আবার অ্যাসিড সল্টও তৈরি করবে। তাহলে it is acidic only in water solution when hydronium ion is furnished, and this hydronium ion is responsible for its acidic property. অন্যান্য অ্যাসিডের যে প্রপার্টি আছে সালফুরিক অ্যাসিড সেটা এক্সিবিট করে, যেমন মেটালের সাথে কনসেন্ট্রেটেড সালফুরিক অ্যাসিড বা ডাইলুট সালফুরিক অ্যাসিড অ্যাক্টিভ মেটালের সাথে মেটাল সালফেট আর হাইড্রোজেন দেয়। ম্যাগনেসিয়াম, জিঙ্ক, আয়রন অল রিঅ্যাক্ট উইথ সালফুরিক অ্যাসিড টু গিভ হাইড্রোজেন গ্যাস অ্যালং উইথ দ্য রেসপেক্টিভ সালফেট। আর আমরা এটা জানি যে যে সমস্ত মেটালসগুলো হাইড্রোজেনের নিচে বিলং করে মেটাল অ্যাক্টিভিটি সিরিজে, তারা অ্যাসিডের থেকে হাইড্রোজেন ডিসপ্লেস করে না। নোবেল মেটালস লাইক গোল্ড, প্ল্যাটিনাম ডু নট রিঅ্যাক্ট উইথ H2SO4 আন্ডার এনি কন্ডিশন, কোনো কন্ডিশনই রিঅ্যাক্ট করবে না। তো concentrated sulfuric acid is a you should remember one thing, that sulfuric acid is a very strong acid, কারণ কনসেন্ট্রেশন অফ হাইড্রোনিয়াম আয়ন দ্যাট ডিটারমাইন দ্য স্ট্রেংথ অফ দ্য অ্যাসিড সেটা খুব বেশি, আর এটা ডিগ্রি অফ আয়োনাইজেশনও খুব হাই। দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়াই ইট ইজ আ ভেরি স্ট্রং অ্যাসিড। এর বেসিসিটি হচ্ছে 2, বিকজ পার মলিকুল অফ দ্য অ্যাসিড রিলিজেস 2 হাইড্রোনিয়াম আয়ন ইন অ্যাকুয়াস সলিউশন। দু ধরনের সল্ট তৈরি করে, অ্যাসিড সল্ট আর নর্মাল সল্ট। নিউট্রালাইজিং অ্যাকশনও আছে অন্যান্য অ্যাসিডদের ভেতরে, বেস বা অ্যালকালির সাথে রিঅ্যাক্ট করে সল্ট আর ওয়াটার তৈরি করে। যেমন জিঙ্ক কার্বনেট, সোডিয়াম বাইকার্বনেট, পটাশিয়াম বাইকার্বনেট, এদের সাথে সালফিউরিক অ্যাসিড রিঅ্যাক্ট করে জিঙ্ক সল্ট, সোডিয়াম সালফেট, জিঙ্ক সালফেট, পটাশিয়াম সালফেট তৈরি করে। কপার অক্সাইডের সাথে সালফিউরিক অ্যাসিড কপার সালফেট তৈরি করে। তাহলে আগে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে কার্বনেট আর বাইকার্বনেটের সাথে রিঅ্যাক্ট করে কার্বন ডাইঅক্সাইড আর ওয়াটার তৈরি করে। জিঙ্ক কার্বনেটের সাথে রিঅ্যাক্ট করে, সোডিয়াম বাইকার্বনেটের সাথে রিঅ্যাক্ট করে, পটাশিয়াম বাইকার্বনেটের সাথে রিঅ্যাক্ট করে, সোডিয়াম কার্বনেটের সাথে রিঅ্যাক্ট করে কার্বন ডাইঅক্সাইড আর ওয়াটার দেয়। তাহলে অ্যাসিড প্লাস কার্বনেট or bicarbonate will give carbon dioxide and water. Similarly সালফাইড বা বাইসালফাইডের সাথে রিঅ্যাক্ট করে সালফার ডাইঅক্সাইড আর ওয়াটার দেয়। এটা অ্যাসিডের যা প্রপার্টি এটাও সেটাই এক্সিবিট করে। একই সাথে মেটালিক সালফাইডের সাথে রিঅ্যাক্ট করে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস দেবে along with the respective salt. For example, zinc sulfide and iron sulfide reacts with sulfuric acid to yield zinc sulfate and ferrous sulfate respectively along with the
formation of hydrogen sulfide gas. So these are all the properties of acid, and these are all exhibited by সালফিউরিক অ্যাসিড। তাহলে একটা হেডিং আমরা আলোচনা করলাম, সেটা হচ্ছে অ্যাসিডিক প্রপার্টি। পরের হেডিংয়ে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে স্ট্রং অ্যাফিনিটি ফর ওয়াটার। স্ট্রং অ্যাফিনিটি ফর ওয়াটার, মনে রাখবে যে কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড has a very strong affinity for water, and because of its property it is used as a dehydrating agent and for drying moist gases. You should remember that it is miscible with water in all proportion. During mixing করার সময় huge amount of heat is evolved. যখন ওয়াটার কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিডে অ্যাড করা হয়, the heat liberated instantaneously converts water into steam. তার ফলে হয় কি, it results in a sudden increase in its volume. So এক্ষেত্রে কি হয়, consequently there is the possibility of explosion and the abrupt spurt of liquid may cause accident. But if concentrated sulfuric acid is poured into water slowly with constant stirring, the heat evolved spreads to the bulk of the liquid and water cannot be converted into steam, and so explosion or accident may be prevented. Actually, concentrated sulfuric acid is heavier than water, so it settles at the bottom and the heat generated is dispersed throughout the entire bulk of water. For this reason, concentrated H2SO4 is poured into water slowly with constant agitation for the dilution of the acid. এছাড়া এর যে রিয়াকশানসগুলো আছে তোমার অক্সালিক অ্যাসিডের সাথে, ফর্মিক অ্যাসিডের সাথে, গ্লুকোজের সাথে, এটা প্রমাণ করে যে এটা ডিহাইড্রেটিং এজেন্টের কাজ করে। ফর এক্সাম্পল, HCOOH reacts with concentrated sulfuric acid to form carbon monoxide and water. COOH whole twice reacts with concentrated acid to provide carbon monoxide, carbon dioxide and water. Again, glucose reacts with concentrated sulfuric acid at around 160 degrees Celsius to form ethylene gas along with the formation of water. যে কোনো কার্বোহাইড্রেট, গ্লুকোজ, সুগার, সেলুলোজ মানে পেপার, কটন উড সবাই ইমিডিয়েটলি রিঅ্যাক্ট করে কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে to give a black spongy mass of carbon, and in all reactions steam is given off. The whole mass is heated because of an exothermic reaction. সেই জন্য এই অবজারভেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ক্রিস্টালস অফ সুগার যদি কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে হিট করা হয় তাহলে পরে একটা ব্ল্যাক স্পঞ্জি মাস পাবে, সবার ক্ষেত্রেই তাই। এছাড়া তোমার ব্লু ভিট্রিয়ল বা হাইড্রেটেড সল্টগুলো কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড দিলে পরে এটা ওয়াটারটাকে অ্যাসিডের থেকে তোমার এই ব্লু vitriol মানে CuSO4 5H2 copper sulfate pentahydrate, if it is taken in a test tube and treated with sulfuric acid, it turns white anhydrous copper sulfate because sulfuric acid absorbs the water or acts as a dehydrating agent. Because of the removal of the water, blue vitriol turns dirty white in color as the water of crystallization is completely removed. It also reacts with skin to give blisters because of the removal of water. এইটা একটা হেডিং। এরপর আসা যাবে যে অক্সিডাইজিং প্রপার্টি অফ সালফিউরিক অ্যাসিড। এর অক্সিডাইজিং প্রপার্টি মেইনলি লাই করছে একটা প্রপার্টির উপরে, বিকজ ইট হ্যাজ দ্য ইউনিক প্রপার্টি অফ ফার্নিশিং nascent oxygen which acts as the oxidizing agent. অনেকভাবে অক্সিডাইজ করতে পারে, কাউকে অক্সিজেন অ্যাড করে অক্সিডাইজ করতে পারে, কারোর থেকে হাইড্রোজেন রিমুভ করে অক্সিডাইজ করতে পারে, বা কখনো কখনো ইলেকট্রোনেগেটিভ র্যাডিক্যাল অ্যাড করে অক্সিডাইজ করতে পারে। তো অক্সিজেন অ্যাড করে কী করে অক্সিডাইজ করে দেখো, অক্সিজেন অ্যাড করে কী করে হচ্ছে, কার্বন সালফিউরিক অ্যাসিডে ট্রিট করলে পরে কার্বন ডাইঅক্সাইড পাই। তাহলে কার্বন টু কার্বন ডাইঅক্সাইড brought about by concentrated sulfuric acid by adding oxygen.
একই রকমভাবে সালফার কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে ট্রিটমেন্ট করলে সালফার ডাইঅক্সাইড পাই, এক্ষেত্রেও কিন্তু সালফার গেটস অক্সিডাইজড টু সালফার ডাইঅক্সাইড বাই অ্যাডিং অক্সিজেন বাই হুম, বাই কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড। কখনো কখনো কপারকে কপার সালফেটে কনভার্ট করে সালফিউরিক অ্যাসিড, জিঙ্ককে জিঙ্ক সালফেটে কনভার্ট করে সালফিউরিক অ্যাসিড কনসেন্ট্রেটেড। তাহলে জিঙ্ক কী পেলো? সালফেট র্যাডিক্যাল পেলো, মানে ইলেকট্রোনেগেটিভ র্যাডিক্যাল পেলো। কে পেতে সাহায্য করলো? কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড। তাহলে ইট ইজ অক্সিডাইজড, copper is oxidized to copper sulfate by adding electronegative radical, and the entire oxidation process is brought about by concentrated sulfuric acid. Similarly, hydrogen iodide বা হাইড্রোজেন ব্রোমাইড বা হাইড্রোজেন সালফাইড কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে ট্রিটমেন্ট করলে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড ব্রোমিন তৈরি করবে, আয়োডাইড আয়োডিন তৈরি করবে, হাইড্রোজেন সালফাইড সালফার তৈরি করবে। এই যে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড থেকে ব্রোমিন এলো হাইড্রোজেন রিমুভ করে, বা হাইড্রোজেন আয়োডাইড থেকে আয়োডিন এলো হাইড্রোজেন রিমুভড হয়ে, বা হাইড্রোজেন সালফাইড থেকে সালফার এলো হাইড্রোজেন রিমুভড হয়ে, সর্বক্ষেত্রেই কিন্তু হাইড্রোজেন ইজ রিমুভড। So the oxidation process of the removal of hydrogen is brought about by concentrated sulfuric acid. তাহলে HI plus H2SO4, 2HI plus H2SO4, iodine plus 2H2O plus SO2, again H2S plus H2SO4, S plus H2H2O plus SO2. These are the reactions where oxidation process is brought about by removing hydrogen. তাহলে আলাদা আলাদা করে এগুলো মনে রাখতে হবে। অক্সিজেন অ্যাড করে অক্সিডাইজ করছে তার এক্সাম্পল, হাইড্রোজেন রিমুভ করে অক্সিডাইজ করছে তার এক্সাম্পল, ইলেকট্রোনেগেটিভ র্যাডিক্যাল অ্যাড করে অক্সিডাইজ করছে তার এক্সাম্পল, প্রত্যেকটা মনে রাখতে হবে।